हाँ जी, जितो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है थोड़ा एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे आप थर्ड ए का पहला टॉपिक पढ़िया वा। टॉपिक सेगा एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हुण भी वही है, सिर्फ एक फर्क ही आ गया। उत्थे असीं एक फार्मूला कीता F इक्वल टू BQV sin थीटा, ठीक है। उन्हें उसे फार्मूले दी सेकंड फॉर्म करंट दी फॉर्म च बना के देनी है। मतलब नहीं कि जनरल वे ना मेरे लिख के दसन लगे फिर प्रॉपर ड्राइव करांगे। आप जे आ लिखे कि F का फार्मूला हुंदा BQV sin थीटा ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ मैं एज सच वेलोसिटी ਨੂੰ स्प्लिट करके पढ़ा, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ मूव करदा जे ਉਹਨੇ L ਲੈਂਥ t ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾ ਲਿਖ ਲਈਏ L/t sin थीटा ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਚਾਰਜ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? करंट फिर फोर्स का अपना फार्मूला बन जाता BIL sin थीटा। आ आपा फार्मूला ड्राइव करन लगे स्टार्ट इथों करांगे। सिर्फ इनु प्रॉपर ढंग ना वेरिएबल दी फॉर्म च किदां बिल्ड अप करना ये अपना टॉपिक होएगा। कितनी गल समझ लगी? यस सर। यस सर। यस सर। कर रहे हैं इस टॉपिक जब हम शुरू तो कर देते हैं कि लेट मी से कि एक बार कंडक्टर, ठीक है, मेरे को एक करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस ਇਹਦੇ एक्सिस ਦੇ अक्रॉस करंट I एंपियर फ्लो करदा है, ठीक है। ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਸ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ कि we let me say कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस वे ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਐਰੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਨਾਰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਈਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ will always experience some force due to magnetic field। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਰੰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ x to y ਦਿਖਾਇਆ मतलब लेफ्ट टू राइट दिखाया ਇਹਨੂੰ x y एक्सिस कहते हैं। जे करंट x to y शो ऑफ करदे पे ते इलेक्ट्रॉन दा फ्लो y to x आ जाऊ। यस सर। यस सर। यस सर। जे आप इथे आ शो करिए कि इलेक्ट्रॉन इथे मूव करदा पिया और इलेक्ट्रॉन दे मूव करन दी वेलोसिटी vd है। यानी इलेक्ट्रॉन जेड़ा मूव करदा पिया ओदी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। vd वेलोसिटी ना इलेक्ट्रॉन मूव करदा पिया और इलेक्ट्रॉन मूव करदा पिया मेरे को जेड़ा एसएच राइट टू लेफ्ट साइड। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ मूव करदा in the presence of magnetic field then we said this electron will experience some force due to this magnetic field ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ we know that force acting on each electron due to magnetic field is given by फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ F q v क्रॉस b। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ q ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ -e ਦਾ ਸਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ vd ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ। Therefore, force on one electron is given by -e into vd cross b। गल समझ आई? हाँ जी सर। यस सर। यस। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਿਖਣੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ let n be the
नंबर डेंसिटी की दसिया सी नंबर डेंसिटी क्या चीज होती है नंबर डेंसिटी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है जे मेरे को n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आ a be the cross sectional area a be the area of cross section of conductor ठीक है ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ l ਲੈਂਥ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਤੇ therefore ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ therefore volume of conductor equal to a into l ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਬਣਦਾ therefore which implies total number of free electrons in conductor conductor ने total number of free electron लिखिए are given by कोई सिंबल कैपिटल M दे दो स्मॉल m है ना यूनिट वॉल्यूम द इलेक्ट्रॉन ते इतना टोटल वॉल्यूम ते देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL अजो Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन दी फोर्स निकली पई आ टोटल इन्ने इलेक्ट्रॉन दी फोर्स लिखनी आ ते देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन therefore force acting on all electrons is given by इनो सी F लिख देने ठीक है n आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन therefore अपने को टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई n इनटू n की थां ते भी भावे दी वैल्यू भर दियो NaL और नाल e दी वैल्यू भरनी आ ओदा माइनस साइन इथे पहले ही बाहर काटदा पिया माइनस इथे काट दियो e इनटू vd क्रॉस b क्लियर है नी गल Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस रिलेशन ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰੰਟ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ we know that I equal to NEA into VD clear है निगल Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਨਾ NEA into VD ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ L ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ देयरफॉर ठीक है ऐसे में ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और I into L equal to NEAL into VD ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ठीक है ਤੇ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਐਸ I into DL ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ I into DL ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ कि product of current and length of conductor that is to be a vector whose direction is always along the tangent या always along the direction of current ठीक है देखो तो दूसरे पासे जेकर ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ Yes. Yes. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ इसलिए आप पूरी दी पूरी टर्म -NALE VD इन्नी टर्म को मैं जे रिप्लेस करा तो देयरफॉर फोर्स का फार्मूला मेरे को बन गया IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ते जे मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख दवा तो मेरी टर्म आ गई F इक्वल टू BIL sin थीटा आ मेरे को मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ जाऊगा करंट कंडक्टिंग एलिमेंट दे लाई करदा ਜਿਹਦੀ L ਲੈਂਥ ਆ I ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ
Yes, Yes, sir. sir. ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਬ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। थीटा 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੋਥ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਫਲੋ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ then no force will be experienced by the charge particle, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। current carrying conductor will experience no force, current carrying conductor will experience no force if magnetic field and the current carrying conductor both are in the same direction। so ਜਦੋਂ theta 0 ਆ ਤੇ therefore ਇਸ ਕੇਸ ਚ force ਦੀ spread ਵੀ 0 ਆ। clear ਆ first case? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes sir। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, if theta equal to 90 degree, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲੋਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਜੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਚ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes Yes, sir। sir. ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ BIL ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਓ ਹੋਰ IL ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਸਟ ਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ L ਵੈਕਟਰ ਆ IL ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ L ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ। ਇਮਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ R ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਸਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ that should be the distance between two extreme point, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਸਚ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ L ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ if conductor is of semicircular form, if conductor is of semicircular form then L vector equal to 2R, ਫਿਰ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2R ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ BI into 2R into sin theta। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ? 0। 0. 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ if conductor is of complete circle, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਚ ਵਾਇਰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆ
ਤੇ ਜੇ ਕੋਇਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਬਣਨੀ। if conductor is of complete circle then L vector equal to 0 ਤੇ therefore ਜਿਹੜੀ force ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या ये दोनों लास्ट केस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार निगाह मारो जो डाल लिया कुछ क्वेश्चन वाला तो बोलो जे टॉपिक किसी था ते कोई डाउट हैगा तो एक बार देखो बेटा तो दसो। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. ओ न्याणियों क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कर बेटा Yes. करंट की डेफिनेशन होती जी करंट का यूनिट की होता Ampere. Ampere. करंट ਦੀ ਕਰੰਟ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਬੋਲੋ Sir, when charge of 1 coulomb pass through a conductor in 1 second, ਹਾਂ when sir 1 coulomb charge passes through a conductor in 1 second, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ One cross section of conductor. ਹਾਂ Through a cross section of a conductor. ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਓਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਡੂੰਗੇ ਬੱਚਿਓ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆਣਿਓ अच्छा चलो सुनो फिर करंट दी जे एसआई यूनिट दी डेफिनेशन पेपर जा जे डिफाइन 1 एम्पीयर या डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਕਰੰਟ is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge will flow across the conductor in 1 second नंबर नहीं मिलना कोई पूछेगा क्यों बोलो यार क्यों सर? क्यों सर सर? क्यों? अमन Yes, sir. ताकि एक काम सब तो पहले सुन तू बोलिया ते नाल ही तेरी याद आ गई मैनू तू ना टेस्ट थोड़ा जिहा भरा ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੰਜੂਸੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਖਰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ किरण Yes, sir. बच्चे शायद मैं अगे भी गया सी फिर एक बारी कहना मैनू दसेंगे तेनू किने ये चीज सिखाई कि भी जदों पेपर दे विच आपां आंसर देने हैं ते क्वेश्चन भी नाल लिखने हैं शायद तेनू नहीं पता होवे घट्टो घट 35 तो 40 मिनट का टाइम पीरियड खराब हो जाता ठीक है जी जदों तुसी जे पेपर दे 3 घंटे दे क्वेश्चन सारे तुहानू पेपर दे पूरे क्वेश्चन आंदे होण ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣੇ ਓਕੇ Okay, sir. ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਗਵਾ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Okay, sir. ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ठीक है क्वांटिटी ऑफ मैटर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ते करंट ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ
1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਜਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆ, ਇਹ ਐਸਆਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਐਸਆਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਬੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ठीक है, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है, ध्यान इधर समझियो कि ना जे दो मेरे को करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है जेडे एक दूजे दे पैरेलल पे ने, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ when the current will passing through the two current carrying wire, ठीक है, then each wire will exert force on other wire। जो कहना पिया ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਵਾਤੇ ਆ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ को दो वायर्स गिवन है, दो कंडक्टर गिवन है, ठीक है, एक कंडक्टर AB आ गया, एक कंडक्टर मेरे को लेके CD आ गया, ठीक है, एक कंडक्टर AB ਤੇ एक कंडक्टर मेरे को CD आ गया। जे इस कंडक्टर चो मैं I1 ਤੇ इस कंडक्टर चो I2 करंट पास करा and the two conductors they are placed at a distance r, ठीक है, तो then we said when the current flowing through the two wires is in same direction they always attract each other, and when the current passing through the wire is in opposite direction charging, they always repel each other। कहना भी हुन आपां यही टॉपिक बनान लगे कि जे दो करंट कैरिंग वायर्स आ एक दूजे ते फोर्स कितना लाणगे, पहली वर्ड, ते दूजा फोर्स दा फार्मूला की होएगा। बच्चे थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझियो, आपां स्टार्ट इतो करन लगे। लेट मी से कि भी इस वायर चो हजे कोई करंट पास नहीं हो रहा। फर्स्ट वायर चो मैं जदों करंट पास करांगा ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਏ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੂਗਾ। Yes, Yes, sir. yes, sir. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? Concentric circle. ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ, ਇੱਕ ਥੰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਵੇਚਰ, ठीक है जी। जे कंडक्टर थंब ते आ यानी कंडक्टर स्ट्रेट आ ते ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵੇਚਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਸਰਕਲ ਚ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਇਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ BIL sin ਥੀਟਾ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ, ਆ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈਗਾ, ਆ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਇਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस पॉइंट ते जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड हैगा यानी इस थां ते जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड हैगा एदा नाम लिखन लगया मैं B1। B1 is the magnetic field due to first conductor और ये मैग्नेटिक फील्ड इस वेले इनवर्ड आ। ये फिगर हैगी 3 डायमेंशनल बनदी भी, बोर्ड 2 डायमेंशनल आ, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन दे अंदर नु दिखाने पे आपां। गल समझ लगी?
Yes, sir. Yes, sir. ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰ ਆ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਵਾਇਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਈ ਐਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 90. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਇਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, we know that magnetic field due to straight infinite conductor is given by, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਉਹਦਾ B1 ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ 3rd A ਚ ਪੜਿਆ, mu naught by 4 pi into 2I by A। A ਸੀਗਾ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਲੋ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਤੇ 2I by R ਆ ਜੂ। ਕਿਆ B1 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਓ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, now force acting per unit length on current carrying conductor। एक कंडक्टर की पूरा पहले लिख लिए फिर दूसरा सिमिलर लिख दांगे। हम करंट कैरिंग कंडक्टर का नाम CD आ, मतलब फोर्स जेडी आ ਇਹਦੇ मैग्नेटिक फील्ड ने लगाई आ, इस कंडक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ लगाई है, ठीक है। तो कहना जी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CD is given by, ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਕਿਨੇ ਆ? ਇਸ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਰਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਆ? ਸੈਕੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, is given by F21। F21 read as the force acting on second conductor by the first conductor, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ BIL sin θ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਮਾਲ f ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਲਿਖਣਾ ਐਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ। ਦੂਜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ B1 ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I2 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ I2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, F21 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ F21 by L ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. F21 by L ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ B1 into I2 into sin 90। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਹੁਣ B1 ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ I1 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ I1 ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ। देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ F21 ਫੋਰਸ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ mu naught by 4 pi into 2I1 by R into I2 sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore circle force का फॉर्मूला आ गया mu naught by 4 pi into 2I1 I2 by R। इतनी फोर्स होएगी, ठीक है जी, जेडी इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ पे आ, टोटल लेंथ तो नहीं किया क्योंकि ਅਸੀਂ फोर्स पर यूनिट लेंथ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਟੂ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਪੂਰੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ?
Yes, sir. Yes, ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਗੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਲੇਨਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਪਲੇਨਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਏ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ? Inward. ਇਨਵਰਡ। ਆ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਡ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? Upward. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੀ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆ। ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਵਰਡ ਆ, ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹ ਥੰਬ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਮੇਰਾ ਥੰਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੁਵਰਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ AB ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? AB ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਵਾਇਰ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। F12 ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ F12 ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ μ0/4 ਪਾਈ 2 into I1 I2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ I2 I1 ਲਿਖ ਦੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ 3 into 4 ਤੇ 4 into 3 ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬਣ ਜੂਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਗਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡਕਟਰ CD ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਫਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੋਨੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ CD ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੋ I2 ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AB ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਚ I1 ਕਰੰਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣਾ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਰੱਖੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਐਰੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਊਟਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਐਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਾਮ B2 ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ ਗਈ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਜੀ? Like in the left hand rule. ਪਲੇਨਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਫਿੰਗਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ? Magnetic Outward. field. Outward. ਫਿੰਗਰ ਆ, ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ? Magnetic. Magnetic field. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰਾ ਆਊਟਵਰਡ ਆ, ਫਿੰਗਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਆ ਫਿੰਗਰ ਜਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆ, ਕਰੰਟ ਉੱਪਰ ਚੜਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮੂਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ Yes, sir. ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ both conductor will exert the force on one another ਠੀਕ ਹੈ towards one another ਆ ਰਿਹਾ Yes. ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ they always exert the force on one another which are equal but should be in opposite direction and both current carrying conductor they will attract each other ठीक है तो जे यही करंट कैरिंग वायर च करंट दी डायरेक्शन पुठी कर लवा ठीक है जी एक दूसरे तो एंटी पैरेलल कर ला ते दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर यानी यही वैल्यू आही होएगी फोर्सेस दी पर अट्रैक्शन दी थां ते फोर्सेस रिपल्सिव हो जाणगियां जे करंट कैरिंग वायर च करंट ओपोजिट डायरेक्शन च ले जाए क्या इतनी गल समझ लगी Yes, sir. Yes, sir.